आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद जातीय क्रीड़ा पुरस्कार 2024 आज प्रदान करिवे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री आज नुआदिल्ली रे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 करिवे उद्घाटन। चलित वर्ष गणतंत्र दिवस जातीय प्यारेड समारोह रे मुख्य अतिथि रूपे जोगदेवे इंडोनेशियार राष्ट्रपति। दुई दिनिया ओडिशा गस्तरे आजिठारु आसुचंती सिंगापुर राष्ट्रपति एवं इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंटर विभिन्न वर्गर क्वार्टर फाइनाल मैच आज खेलिबे भारतीय खेलाड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जातीय क्रीड़ा पुरस्कार 2024 प्रदान करिवे। नुआदिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन रे आयोजित हेबाक थिबा एक स्वतंत्र समारोह रे श्रीमती मुर्मू विभिन्न क्रीडा रे उत्कर्ष प्रतिपादन करिथिबा 4 जण खेलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार एवं 32 जण क्रीड़ाविद को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करिवे। विश्व चेस चैंपियन डी गुकेश, प्यारिस ओलंपिक्स दुईटी पदक विजेता मनु भाकर, भारतीय हॉकी दलर अधिनायक हरमनप्रीत सिंह एवं प्यारिस पारा ओलंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार पाइबे। सेहिभଳି अभिज्ञ एथलीट सुचा सिंह एवं पारा संतरणकारी मुरलीकांत पेटन को जीवनव्यापी साधना लगी अर्जुन पुरस्कार प्रदान कराजिबो। पारा शूटिंग कोच सुभाष राणा एवं शूटिंग प्रशिक्षक दीपाली देशपांडे, हॉकी प्रशिक्षक संदीप सांगवान, बैडमिंटन प्रशिक्षक एस मुरलीधरन एवं फुटबॉल कोच आर्मांडो आग्नेलो कोलाकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान कराजिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नुआदिल्ली ठारे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 रो उद्घाटन करिवे। यह होची भारतर सर्वबृहत मोबिलिटी एक्सपो। आसंता 22 तारिख पर्यंत एही एक्सपो नुआदिल्लीर भारत मंडपम एवं जसभूमि तथा ग्रेटर नोएडार इंडिया एक्सपो एंड मार्ट रे आयोजित हेबो। ଏହି ଏକ୍ସପୋରେ 9ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ 20ଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଶିଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତଥା ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ତଥା ସହଭାଗୀ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାବୋ ସୁବିଆନ୍ତୋ ଚଳିତ ବର୍ଷ 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁବିଆନ୍ତୋ आसंता 25 और 26 तारिख 2 दिन भारत गस्तरे आसिबे बोली वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार गत वर्ष अक्टोबर मासरे इंडोनेशियार राष्ट्रपति दायित्व नेबा परे श्री सुबियांतोंकर एहा होछि प्रथम भारत गस्त। एही गस्त अवसर में दुई देशर नेतृवृंद भारत और इंडोनेशिया मध्य विभिन्न क्षेत्र में रहितिबा द्विपक्षीय संपर्कर समन्वित समीक्षा करने सहित आपस स्वार्थ जड़ित विभिन्न आंचलिक तथा वैश्विक समस्या उपरे आलोचना करिवार कार्यक्रम रही। एक समन्वित रणनीतिक भागीदारी भावे इंडोनेशिया भारतर एक्ट ईस्ट पॉलिसी एवं भारत प्रशांत महासागरीय अंचलर सामग्रिक विकास दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथाय बोली वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आजिठारु 3 दिनिया लाक्षाद्वीप गस्त करिवे। उपराष्ट्रपति दायित्व नेबा परे एहा होछि श्री धनखड़कर एही केन्द्रशासित अंचलको प्रथम गस्त। एही गस्त अवसर में श्री धनखड़ केतक जन कल्याणकारी प्रकल्पर लोकार्पण करने सहित अन्य केतक साधारण समारोह में अंशग्रहण करेंगे। एतद्व्यतीत उपराष्ट्रपति विभिन्न स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य तथा हिताधिकारी सहित भाव विनिमय कर कार्यक्रम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली 10टी राज्य 2टी केन्द्रशासित अंचलर 230टी जिला अंतर्गत 50,000 अधिक ग्रामर संपत्ति मालिकों को 65 लाख अधिक संपत्ति कार्ड बंटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम स्वामित्व योजना अधीन संपृक्त हिताधिकारी को यही कार्ड बंटन करेंगे। ग्रामीण भारतर अर्थनैतिक प्रगति को आगक नेबा लक्ष्य प्रधानमंत्री यही स्वामित्व योजनार शुभारंभ करथिले। अत्याधुनिक ड्रोन ज्ञानकौशल माध्यम ग्रामगुड़िकर जनबसती अंचल घर थिबा परिवारगुड़िक एही योजना अधीन रेकर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करा जायथाय। वर्तमान सुधा 3,17,000 अधिक ग्राम ड्रोन सर्वे शेष होईछि, जेउथिरे कि 92% धार्य लक्ष्य थिबा ग्रामगुड़िक अंतर्भुक्त करा जायछि।
ସେହିଭଳି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଲାଗି 2,25,00,000 ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥର୍ମାନ ସାନ୍ ମୁଗା ରତ୍ନମ୍ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା କାଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ସାନ୍ମୁଗା ରତ୍ନମ୍ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର 60ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏକ ମିଳିତ ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଳିତ ଲୋଗୋରେ ଭାରତ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଜାତୀୟ ପତାକା ଓ ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପର ରଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ଲୋଗୋ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆପୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସାନ୍ମୁଗା ରତ୍ନମ୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ତାଙ୍କର ଏହି 5 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆଜି ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2 ଦିନ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆଜି ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ଦିବସ। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 841 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନିଜର ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଏହି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିବସ। ଆସନ୍ତା ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ 70ଟି ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଲାଗି ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ମୋଟ 70ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 68ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ତେବେ ବୁରାଇ ବିଧାନସଭା ଆସନଟି ଏନ୍ଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଜନତା ଦଳ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଦେଓଲି ଆସନରେ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ରାମବିଳାସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବୋଲି ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂ ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଶୈଳୀର ମାନ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକକ ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଲାଗି ଏହି ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ନିଟ୍ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଆଜି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଗ୍ରିଗୋରିଆ ମାରିସ୍କା ତୁଞ୍ଜଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେହିଭଳି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କେଡି ଯାଦବ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର କିରଣ ଜର୍ଜ ଓ ଚୀନର ୱେଙ୍ଗ ହଙ୍ଗ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଓ ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜିନ୍ ୟଙ୍ଗ ଓ କାନ୍ ମିନ୍ ହ୍ୟୁଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭେଟିବେ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମହିଳା ବର୍ଗ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ଗତକାଲି ରାଞ୍ଚିର ଜୟପାଲ ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଗୋଲ୍ରେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ 5 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ଲିଗ୍ର ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣରେ ଗତକାଲି ରାଉରକେଲା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଳିଙ୍ଗ ଲ୍ୟାନ୍ସର୍ସ 5-1 ଗୋଲ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସ ଓ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର 2024 ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ଏକ୍ସପୋ 2025ର କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଜାତୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆଜିଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳିବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।